میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی، زندگی سے بھرپور نعمتیں دی، تندرستی اور صحت دی، اور اس کرونا جیسی وبا سے ہمیں نجات دی، تندرست رکھا، بچا کر رکھا، اپنی پناہ میں رکھا، اپنے خون میں چھپا کر رکھا۔ اور یہ آج کا دن جو باعث برکت دن ہے، یہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونے کا دن ہے، ہمارا ایمان ہے، اور یہ آج ہمیں اس گھر میں لے کر آیا تاکہ ہم خداوند کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے خداوند سے اپنی امیدیں، آنے والی زندگی کے دن اور تمام ایام جو ہماری زندگی میں گزر چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں، ان کے لیے خداوند اپنے خدا کا جو زندہ ہمارا نجات زندہ ہے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے آج ہم خداوند کے گھر میں ہیں، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ایک بڑا اہم مضمون، ٹاپک جو آپ کے سامنے ہم سیکھیں گے، شیئر کریں گے، ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنیں گے، وہ خدا کے زندہ کلام میں نئے عہد نامے میں پولس رسول کا افسیوں کے نام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 19 آیت، اور آج کا جو عنوان، جو مضمون، جو ٹاپک ہے وہ خدا کے گھرانے کے لوگ، خدا کے گھرانے کے لوگ۔ افسیوں دوسرا باب اس کی 19 آیت میں خدا کا زندہ کلام یوں مرقوم ہے: بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا تشریف لائے۔ ابھی اسی ماہ آپ جانتے ہیں کہ 4 اپریل کو ہم نے خداوند یسوع مسیح کی عید قیامت المسیح منائی، جو کہ مردوں میں سے زندہ ہونے کی عید ہے، اور یسوع مسیح نے ہمیں امید دلائی کہ جس طرح میں زندہ ہوں، میرے لوگ جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی زندہ رہیں۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم خدا کے گھر میں ہیں اور خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ثابت کر دیا خدا نے، ہم مذہب نہیں ہیں، ہمارا مسیحوں کا جو یسوع مسیح کا جو عقیدہ ہے یا قول ہے یا جو ایک فرمان جاری ہے، وہ یہ نہیں کہ ہم مذہب میں کہلاتے ہیں، دوسری قوموں کے مذہب ہیں، لیکن ہمارا مذہب سے آگے ہے ایک رشتہ، ہمارا مذہب سے رشتہ آگے بڑھ گیا، اور وہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بڑھا کر دیا اور ہمیں فرمایا کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں ہو، اب تم خدا کے گھرانے کے لوگ ہو، خدا کے گھرانے کے لوگ بن گئے ہو۔ تو خدا کے گھرانے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو،
रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के लोग हैं। और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किया गया है। तामीर करने का मतलब क्या जानते हैं आप? कोई बिल्डिंग बनाना, कोई घर बनाना, कोई महल बनाना, तामीर करना। तो इसीलिए हर एक इमारत मिलकर हर एक इमारत मिलकर खुदावन में एक पाक मुकद्दस बनना चाहता है। और तुम भी इसमें बहम तमीर किए जाते हो। हम क्या हैं? मजहब नहीं बल्कि मजहब से बढ़कर एक खानदान बन गए हैं। और खानदान के का मतलब आप समझते हैं कि यीशु मसीह ने हमें खानदान बनाया, अपना कीमती खून देकर, अपने कीमती खून से खरीद कर हमें खानदान बनाया। और अब पहले हम दुआ करते थे। हमारे बुजुर्ग जो हम वो क्या दुआ करते थे? ऐ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के, क्या कहते थे जी? बोलिए। ऐ इब्राहिम और याकूब के खुदा, तेरे आगे झुकते हैं, तुझसे दुआ करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो रिश्ता जो है बड़ा मजबूत और पाक बना दिया। और घराने के लोग कहलाने वाले, तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? ऊंची आवाज से जरा कहें, क्या कहो? ऐ हमारे बाप। तो बाप किसी को कहना छोटी सी बात नहीं है। बाप उसी को कह सकता है जिसका वो तुखम होगा, जिसने अपनी कुर्बानी दी है, जिसने आपको खून से खरीदा है, जिसने ये हक बख्श दिया कि ये तुम्हारा बाप है। और जब तुम दुआ करो तो क्या करो? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। यह खानदान है। और यह खानदान कैसे बनता है? मेरे अजीजों, खुदा का घराना, खानदान, अंग्रेजी में से फैमिली भी कहते हैं। और ये बाप और माँ और बच्चों पर मुश्तमिल होता है। इन पर भी होता है जी, बाप, माँ और बच्चों पर मुश्तमिल होता है। तो फिर ये एक फैमिली बनती है, एक घराना बनता है। और एक घराने के अंदर एक छत के तले वो रहते हैं, एक छत के तले रहते हैं जो तामीर की गई है। और घराना और खानदान और कबीला कहलाते हैं। पहले घराना बनता है, फिर जब बढ़ते हैं उसमें फैमिली में इजाफा होता है तो वो खानदान बन जाता है। और जब खानदान बड़ा होता है, शादियां ब्याह की जाती हैं, तो वो एक कबीला बन जाता है। लेकिन है तो ये वो घराना ही है, तो वो खुदा के घराने के लोग। और बाइबल मुकद्दस में बताती है घराना या खानदान, 100 दफा बाइबल मुकद्दस में खानदान का जिक्र आया है। और घराना 300 से ज्यादा मर्तबा घराने का जिक्र आया है। और 5 दफा कुंबे या कबीले का जिक्र आया है। ये उर्दू के नए अहदनामे में 25 मर्तबा आया है। और खानदान सिर्फ 3 मर्तबा जिक्र इसका नए अहदनामे में आया है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें देखना है कि क्या हम वाकई ही खुदा के घराने के लोग हैं, या आप देखिए ये मेरे हाथ को देख रहे हैं कि इसमें कितनी उंगलियां हैं, लेकिन हर एक उंगली एक दूसरे के साथ मैच बराबर नहीं। इसी तरह घर में अगर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं या 20 हैं या 100 है, तो वो उनमें हर एक को खुदा ने अकल दी हुई है। और हर एक का ज़हन मुख्तलिफ है, हर एक की सोच मुख्तलिफ है,
करना, फर्माबरदारी करना, हुक्म मानना, ये बहुत जरूरी है। ये क्या है? बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि पैदाइश ही की किताब में खुदा ने अपने हाथों से आदम को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम, वो जीती जान हुआ। खुदा उससे बहुत प्यार करता था। सारे इख्तियारात खुदा ने इंसान को दे दिए, और जब उसकी पसलियों में से उस जैसी एक खलक की औरत, तो फिर उन दोनों को उठाकर, मैंने ये भी आपको पहले भी बताया हुआ है कि औरत को पसली से निकाला गया, लेकिन अभी फिर मैं थोड़ा सा मेरे ज़हन में आया तो मैं आपको इस तरफ इशारा कर रहा हूं, पूरा नहीं, क्योंकि ये पूरा एक जो है वो पैगाम है। पसली हमेशा टेढ़ी होती है। पसली टेढ़ी होती है कि सीधी है? पसली टेढ़ी है या सीधी है? टेढ़ी है। जब पसली टेढ़ी है तो इसको सीधी करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ये टूट जाएगी। इतना ही काफी है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि वो बात जब औरत को बनाया गया और औरत को और आदम को उठाकर कहां रखा? बागे अदन में जाकर रखा, और हर रोज बाकायदगी से शाम के दोपहर के ठंडे वेले खुदा खुद उनसे आकर खैरियत दरियाफ्त करता और उनसे पूछता कि आज के दिन आपने क्या क्या काम किया। उनसे बातें करता। तो मेरे अजीजों, जब बागे अदन में रखा, क्यों रखा? क्योंकि वो उसने खुदा ने अपना खानदान बनाया था और सबसे ज्यादा उनसे प्यार करता था। खुदा ने उनको अपना खानदान बनाया था और उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसलिए सबसे ज्यादा इख्तियारात उसको दे दिए। किसी फरिश्ते को नहीं, किसी और को नहीं, किसी को नहीं, सबसे ज्यादा इख्तियारात किसको दे दिए? आदम को। और सिर्फ एक हुक्म जारी कर दिया। उस वक्त शरीयत या किताबें नहीं थी। वो एक हुक्म क्या जारी किया कि तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाना। तो जो बेटा हुक्म अदूली करता है या बेटी हुक्म अदूली करती है, आजकल आप बेदीनी के दौर में जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। बाप बेटे को पसंद नहीं करता, बेटा बाप को पसंद नहीं करता, बेटी माँ को पसंद नहीं करती, माँ बेटी की बातों को पसंद नहीं करती, और अगर समझाते हैं तो कहते हैं कि तुम तो गुजरे हुए दिनों के हो, पुराने जमाने के हो, तुम तो ये हो, तुम वो। आजकल जो कंप्यूटराइज दौर है, आजकल जो ये बातें हो रही हैं, आजकल आपको क्या पता है कि हम यहाँ बैठे लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में उनकी तस्वीरें एक मिनट से पहले देख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। मीडिया और इलेक्ट्रिक इतना तेज वर्क कर रहा है, हमारी सोच से भी 10 गुना आगे है। तो मेरे अजीजों, उस वक्त नाफरमानी हो गई, खुदा उनसे नाराज हो गया। खुदा ने उनसे कहा, ए आदम, मैंने तुझे मना किया। उसने कहा जो मेरा साथी है ये इसने, आदम ने अपने ऊपर इल्जाम नहीं लिया, उसने साथी का, साथी ने कहा कि जी मुझे जो ये है, ये अबलीस शैतान जो है इसने भेजा है। खुदा ने तीनों को सजा दी। आज भी दौर है, हम अपने बेटे को कहते हैं बेटा दोस्त बनाना है तो अच्छा बनाए, और सबसे अगर बड़ा दोस्त है तो वो आपका बाप है, और सबसे अगर बड़ी सहेली या दोस्ती निभानी है तो वो तुम्हारी माँ है। माँ अपनी बेटी को कभी गलत राह पर नहीं जाने देगी।
माँ अपनी बेटी को कभी गलत काम करने के लिए नहीं उकसाएगी, बाप अपने बेटे को कभी गलत राह पर नहीं, बल्कि अमसाल की किताब में लिखा है कि तू अपने बेटे के लिए छड़ी इस्तेमाल करे तो वो मर नहीं जाएगा, बल्कि जिस राह पर तू उसे चलाएगा वो उसी राह पर। इसलिए हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के घराने के लोग हैं। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कीमती खून देकर हमें खरीदा है। हम नाफरमान हैं, हम खुदा से दूर हैं, हम बीमारियों में मुब्तला हैं, हम बुरी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, परेशानियों में हैं। हमारा तो बाप बादशाहों का बादशाह है, जिंदा खुदा है, वो तो खुदावंदों का खुदा है। और हम एक जैसे मुशर्रफ बेटे को आप जानते हैं, जब तक वो खानदान में था उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि बाप उसका कमाता था, बड़ा भाई उसका उसकी मदद करता था, खेत से बहुत कुछ आता था और वो ऐश करता था। जब वो गलत लोगों के साथ मिल गया, जब उसने गलत लड़कों के साथ रिश्तेदारी या दोस्ती या ताल्लुकात पैदा कर लिए, तो मेरे अजीजों क्या होता? गलत लोगों ने उसको गलत राह पर ले गए और उससे कहा, आज भी ये दौर है, सिर्फ कहानियां उस वक्त की नहीं, ये कहानियां फॉर एवर है। आज भी ये दौर है। पहले लोग जो नशा करते हैं वो मुफ्त में कोई आता है, दोस्त उसको मुफ्त में पिलाते हैं, चाहे कोई भी हो, शराब हो, सिगरेट हो, यानी कोई भी चीज नशे की हो, वो पहले उनको दावत देते हैं, 2 3 4, फिर कहते हैं कि यार आपकी भी बारी, अब आप भी करें। मेरे अजीजों, बुरे दोस्त की बुरी यारी, बुरी सोबत इंसान के घर को बर्बाद कर देती है, खानदान को बर्बाद कर देती है, फैमिली में दरारें पाड़ देती है। कोई उसके घर से ताल्लुकात नहीं बनाना चाहता, कोई रिश्तेदारी नहीं बनाना चाहता, कोई रिश्ते करना नहीं चाहता। इनके बेटियां जो है क्या काम करती हैं, इनके बेटे क्या काम करते हैं? सारा दिन सुबह से लेकर बाप और माँ काम करती है और ये पैसे को उड़ा देती। इसलिए उस मुशर्रफ बेटे ने अपने दोस्तों के जो गलत किस्म के थे, जो नशों में थे, अय्याशी करते थे, उसको भी हवारा। और आपको पता है कि अम्मा हवा को जब उसने दरख्त का फल खाया, उसने 3 चीजें उसमें खूबियां जाहिर की। उसने कहा, इसलिए खुदा ने तो तुम्हें मना किया हुआ है कि तुम ये खा लो और उसके बराबर ना हो जाए, तुम्हारी आंखें ना खुल जाए। कहा ये तो देखने में भी बड़ा खूबसूरत है, खाने में भी बड़ी ताकत देता है और मजेदार भी है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह उस मुशर्रफ बेटे ने भी जब ये बातें उन दोस्तों, गलत दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय की, तो वो अपने दोस्तों के मशवरे पर चला और दोस्तों ने उसका मशवरा क्या दिया कि यार रोज रोज पैसे बाप से मांगना, माँ से मांगना और भाई से मांगना अच्छा नहीं। तुम 2 भाई हो, कोशिश करो अपना हिस्सा ले लो अभी अपनी जिंदगी में। कल को क्या पता है तुम्हारा बाप जिंदा रहे या ना रहे और बड़ा भाई वो कहेगा तुम काम क्या करते हो, सारा दिन आवारागर्दी करते हो, मैं नहीं तुम्हें दूंगा। लड़ाई फटा पड़े, अभी मांग लो। और जब दोस्तों के अफसाने पर या दोस्तों के मशवरे पर उसने अमल किया, जाकर बाप से और माँ से लड़ाई की। कितना खूबसूरत खानदान था, खुदा के साथ रहता था, खुदा के खौफ में रहता था और खुदा ने उनको आसमान खोलकर बरकत और बरकत दी।
جب غلط لوگ آ گئے اور غلط لوگوں کے صلاح کار اور مشورہ دینے والے اس بیٹے کو ورگلایا تو اس نے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے سوالوں کا غلط جواب دیا۔ تو باپ نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے؟ انہوں نے کہا کہ جو میرا حصہ بنتا وہ مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ تم تو مجھے نصیحتیں کرتے رہتے ہو، تم تو مجھے غلط صلاح دیتے رہتے ہو، میرے دوست بہت اچھے ہیں۔ اسی طرح پرانے عہد نامے میں بھی سلیمان بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ ینگ ہے، بادشاہ بنا دیا گیا، اور جب بادشاہ بنا دیا گیا تو اس وقت اسرائیل کا جو سلیمان بادشاہ نے نوکر رکھا تھا وہ سپہ سالار تھا، طاقتور تھا، عقل مند تھا، اور وہ جب غلطی اس نے کی سلیمان کے دور میں تو وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا، مصر میں چلا گیا، وہاں جا کر اس نے رہائش اختیار کیا۔ سلیمان بادشاہ جب اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا تو میرے عزیزوں وہاں پر وہ اپنے لوگوں کے پاس پھر آ جاتا ہے، اسرائیل کے پاس، اور ان سے کہتا ہے کہ یہ سلیمان کا بادشاہ ہے، اور سلیمان نے تو ہم پر بہت بھاری ہماری گردن پر جوا رکھا ہوا تھا، بے شک ہم ایک خاندان سے، ہم اس کے سامنے نہیں بولتے تھے، اگر کوئی بولتا تھا تو ان کو وہ کوڑوں سے پکڑاتا تھا، تو اس لیے اب وہ نہیں رہا، اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے، تو اسے کہیں کہ یہ جو اتنے سخت قوانین ہیں ان کو تھوڑا سا نرم کرے، تو پھر ہم یہودا اور اسرائیل جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے، ایک خاندان بن جائیں گے، ایک ملک چلائیں گے، ایک ان کا بادشاہ ہوگا، ورنہ اس میں دراڑ اس نے آ کر ڈال دی۔ میرے عزیزوں، اس نے آ کر دراڑ ڈال دی، اس دیوار کو جو اتنا چوڑا کیا کہ وہاں سے آنے جانے کے لیے راستہ بن گیا۔ اس نے جتنے بھی اس کے والد کے بزرگ تھے ان سے مشورہ کیا، کہ یہ میرے پاس لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بزرگوں نے ان کو اچھی صلاح دی، کہ یہ تھوڑا سا نرم کر دو، کیونکہ اس وقت حالات خراب ہیں، ہمارے حق میں نہیں ہیں، تو ان کو ایک بنائیں۔ اب وہ ینگ تھا، جوان تھا، اور جو جوانی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اندھی ہوتی ہے۔ جوانی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ مرغے پر بھی جوانی آئے تو وہ بنیرے پہ پھرتا، کہیں چھت میں آ گیا تو گر نہ جائے چھت، اتنا اس کو ڈر ہوتا کہ میرے وزن سے کہیں چھاتی نہ گر جائے، وہ بنیرے پہ پھرتا۔ جوانی میں کوئی چیز اگر کوئی کہہ دے تو اس کو اتنی وہ بری لگتی ہے، کوئی نصیحت کی بات، تو اگر کوئی اس کے بہتری یا یار یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، شاباش اور کریں، وہ بڑا خوشی ہوگا۔ اس نے میری حمایت کی، حالانکہ وہ دوسرے دن پولیس کے جیل میں اور تھانے میں پکڑا ہوگا۔ آج کل کسی کو راہ اچھی بتانا دشمنی پیدا کرنا ہے، کسی کو مشورہ دینا، گھر سے روٹی کھا کر کسی کو آ کر مشورہ دینا دشمنی پیدا کرنا۔ میرے عزیزوں، اس وقت اس نے بزرگوں کی بات کو اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، اور اپنے جو ہم عمر تھے لڑکے جو اس کے دوست تھے ان سے اس بادشاہ نے، سلیمان کا جو بیٹا بادشاہ بنا، اس نے ان سے مشورہ لیا کہ یہ باتیں ہو رہی تھی۔ اس نے، ان کے دوستوں نے کیا کہا کہ ان کے اوپر اگر میرا باپ رسیوں سے ان پر حکومت کرتا تھا تو اب میں زنجیروں سے کروں گا، اور میں
रस्सियों से या संगलों से मारता था, मैं इनको बिच्छू कटवाऊंगा, मैं इनको डबल सजा दूंगा, मैं इनको मारूंगा। और क्यों नहीं सीधे होंगे? अगर वो जुआ मेरे बाप ने इनके गर्दन में रखा होता, जुए तो समझती है ना, जो जानवर बैल हल चलाते हैं उनके ऊपर पंजाली और जुआ रखा जाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा जुआ पहन लो, वो सबसे हल्का और वो मुलायम है। तो इसलिए वो जुए में जो जानवर बांध दिया जाता था, चाहे बैल हो या भैंसा हो, वो उसमें से निकल नहीं सकता था जब तक उसकी किलियां ना निकाल कर उसको निकाला न जाए। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा उन्होंने जब मशवरा दिया तो उस जो बेटा था सुलेमान बादशाह का, उसने कलाम में मुकद्दस में कहानी लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं, सलातीन में भी पढ़ सकते हैं और तवारीख की किताब में भी पढ़ सकते हैं, दूसरे सलातीन में। मैंने देखा वहां पर उसने बुजुर्गों को रद्द कर दिया, बुजुर्गों को छोड़ दिया, उनकी सलाह को छोड़ दिया, और जो यंग थे उसके दोस्त थे उसके साथ उनकी सलाह को माना। तो जब उनके आगे वो तीसरे दिन वापस आए और आकर उनसे पूछा कि जी क्या फैसला, उसने कहा कि जो मेरे बाप ने किया है मैं उससे डबल करूंगा। तो उसने कहा डबल करना तो फिर अपने इलाका जो यहूदा है इसका जो बादशाह बनेगा, इस्राएल का बादशाह हम नहीं बनेंगे, हम इस आदमी को जो तुम्हारा बाप का मुलाजिम था और इस पर जुआ रखा हुआ था, हम इसको बादशाह बनाए। उस वक्त क्या हो गया, एक खानदान में दरार पड़ गई और दो मुल्क बन गए, दो बादशाह बन गए। ये है कि खुदा ने तो कहा था कि ऐ दाऊद तेरा तख्त तेरे लोगों से पुर रहेगा, ये तख्त कभी ताहयात खाली नहीं रहेगा। और अब दो बन गए, किसकी वजह से? नादानी की वजह से। और नादानी ये है कि मैंने कहा कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं। इसी तरह उस मुसरफ बेटे ने भी बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने लड़ाई करनी शुरू कर दी, गलत बातें करनी शुरू कर दी, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आप मेरे बाप हैं, अगर आप नहीं देते तो मैं अदालत में भी जा सकता हूं, मैंने लेना ही लेना, मैंने आपके साथ रहना नहीं। और जब वो लेकर चला गया तो दोस्त सारे जितने थे वो उसके साथ हो। दोस्तों ने कहा कि अब तो हमारी ऐसी है शहर, वो शहर में जाकर अच्छे कोठी या बंगले या कोई भी जो है महल उन्होंने रेंट पे लिया और वहां पर अय्याशी कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। कितनी देर तक कर लेंगे? जब तक पैसा है। पैसा खत्म हो गया, दोस्त यारी सब खत्म हो, सब जाती रही और फिर वो अकेला रह गया। कपड़े भी पुराने हो गए, फटे, कोई कपड़े नहीं मिल रहे, जूती नहीं मिल रही, भूखा है उसको तो रोटी भी नहीं मिल रही, काम को मिलेगा तो रोटी मिलेगी। बाहर निकला, जाकर लोगों से मिलते तरले की कि मुझे को काम दे दो। तो एक आदमी ने कहा कि ये मेरे सूर है, इसको नहीं पता कि ये एक नामवर आदमी का बेटा है जिसकी बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत नौकर चाकर उसके काम करते हैं। उसको नहीं पता, उसने कहा मेरे सूर चढ़ते हैं, जाओ अगर तुम खाना चाहते हो तो ये सूरों को चराओ, जो ये खाते हैं तुम भी खाओ, और शाम को इनको मुझे गिनती करके देना भी, इनका ख्याल भी रखना है, फिर मैं तुम्हें दिहाड़ी दूंगा। और वो कुछ दिन चराता रहा, फिर उसको अपने बाप की और अपने भाई की माँ की याद आई। क्यों हो, मेरा बाप तो बहुत बड़ा जिम्मेदार है, बहुत बड़ा अमीर आदमी है, बहुत सारे नौकर चाकर उसके, और एक से बढ़कर एक उसके पास खाने की चीजें होती, मैं यहाँ पर भूखा मर रहा। अब क्या पछताता है जब चिड़िया चुगी थी। अब वो आया, पछताया, तौबा की, खुदा से डरा
اور خدا سے کہا کہ اے باپ، میں نے تیرے خلاف گناہ کیا، میں نے اپنے باپ کے خلاف بھی گناہ کیا، میں نے اس کا حکم نہیں مانا۔ جب حکم نہیں مانا تو خدا باپ نے آدم اور حوا کو اور کیا کیا، اس باغ عدن کے گرد پہرے لگا دیے، پہرے لگا دیے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھیے گا کہ بھائی جو ہے وہ خاندان میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں تو بڑی خوشی ہو رہی، بڑا یہاں تو ہنگامے ہو رہے ہیں، ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے ناچنے گانے والے آئے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی اچھی جو ہے وہ بکرے اور دمبے ذبح کیے ہوئے ہیں۔ پوچھتا ہے شام کو آتے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا تھا؟ تمہارا بھائی جو کھو گیا تھا، جو چلا گیا تھا، وہ واپس آ گیا۔ میرے عزیزو، اس کہانی کا سنانے کا کیا مطلب کہ اپنے آپ کو جانیے، پہچانیے، آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ مسیح ضرور ہیں، مسیحی مذہب سے بڑھ کر آپ کا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ خدا کے ساتھ بیٹے اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ اس لیے غصہ وہیں آتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے، ناراضگی وہیں ہوتی ہے جس سے محبت انسان کرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے، غصہ تو کر، غصہ تو کر، گناہ نہ کر، سورج کے غروب ہونے سے پہلے کیا کر؟ ہلیلویا، ہلیلویا، سورج سے غروب ہونے سے پہلے تیری کب کی طرح غصہ جاتا رہے، صلح کر، رات کو سو، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ یہ اپنے آپ کو جانیے گا، تیار کیجئے گا کہ اے خداوند، جھکیے گا خدا کے آگے کہ میرے سے کون سی خطا ہو گئی، کہ میرے گھر میں غریبی ہے، میرے گھر میں مصیبت ہے، میرے بچے بڑے ہو گئے، رشتے نہیں آ رہے، میں روزگار نہیں ان کو مل رہے۔ اے خداوند، تو ہمارا باپ ہے، اے یسوع مسیح، تو نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، پھر ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو، اور تو نے کہا کہ یہ مقدس جو ہے اب میرا ہے، تم میرے خاندان کا حصہ ہو، تم خدا کے گھرانے کے لوگ ہو، تو جب ہم اس کے لوگ ہیں تو پھر پریشان کیوں؟ یہ اپنے ذہن میں سوچیے گا، جب ہمارا باپ امیر ترین بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خدا، تو پھر ہم غریب کیوں؟ کیا کمی ہمارے اندر جس کو ہم نے کیا، ہم نے اپنے اندر سمایا ہوا، اس کو باہر نکالیں، اس کو پھینک دیں۔ کل میں اپنی میسی سے بات کر رہا تھا تو ایک دم پھانسی آ گئی مجھے، تو میں نے کہا کہ یسوع مسیح کے نام سے اے لعنتی کھانسی میرے جسم سے دور ہو جا۔ تو اسی وقت آرام آ گیا، کیونکہ جو چیز میرے اندر ہے وہ میرا مقدس ہے اور اس میں پاک روح خدا کا بسا ہوا ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ یسوع مسیح اپنے خاندان میں، خاندان کون سا ہے اس کا؟ 12 رسول۔ خود یسوع مسیح اگر مرکز کی انجیل دیکھیں، اس کے 4 باب کی 34 آیت میں دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح کشتی میں، رسول کشتی میں ہیں، کشتی جھیل میں اور بھی کشتیاں ہیں، لیکن طوفان کشتی میں آ گیا، جھیل میں طوفان آ گیا ہے اور پانی کشتی میں آ رہا ہے۔ یسوع مسیح سربراہ ہے، کن کا؟ رسولوں کا سربراہ ہے، سویا ہوا ہے۔ یسوع مسیح آپ کے اندر ہے، پاک روح آپ کے اندر ہے۔ ابھی یہ یسوع مسیح اسمان پر گئے، اس کے 50 دن کے بعد عید پینتیکوست کیوں مناتے ہیں؟ پاک روح، اس نے کہا میں اپنے لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ان کے
کے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جو ان کے جسم میں رہے گا. ان کی آگے بھی حفاظت ہوگی, پیچھے بھی ہوگی, دائیں بھی بائیں بھی. اور ان کو تو میں نے اپنے قیمتی خون سے خریدا ہے, اور ان کی نگہبانی اور حفاظت کرنا. اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی کسی جگہ پر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے اور غلطی دوسرے کی ہے, کیا آپ خاموش نہیں؟ ماں باپ کبھی خاموش نہیں رہے گا, مارنے مرانے تک جائے گا, پسٹل اور گولیاں نکال لے گا, رشتے داری یا ناتا ختم کر دے گا کہ میری بیٹی کو یا میرے بیٹے کو آپ نے یہ الفاظ کیوں کیا دیکھا. تو جس سے ہمیں قیمتی خون سے خریدا ہے وہ ہماری حفاظت نہیں کرتا, وہ ہمیں مددگار نہیں بھیجتا, وہ ہمیں معاون نہیں بھیجتا کہ تمہاری ہر راستے میں حفاظت کرے گا. ہمیں اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ اس نے تو خدا باپ کے ساتھ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بننے کا بھی حق بخش دیا. اس نے کہا باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں, درمیانی آ گیا, معافی کے لیے آ گیا. اس لیے کہا کہ یہ خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں. بہت کچھ میرے پاس باحوالہ بہت کچھ 2-3 صفحوں کا لکھا ہوا ہے, لیکن میں صرف آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ غلطی ہمارے اندر ہے, غلطی ہمارے اندر ہے. اس غلطی کو باہر نکالیں. تو دیکھیں, جب شیطان کو یسوع مسیح نے ڈانٹا, 3 دفعہ اس نے آزمایا, حالانکہ 40 دن تک آزماتا رہا, لیکن 3 دفعہ بائبل مقدس جب 3 دفعہ آزمایا گیا تو کیا ہوا میرے عزیزو؟ اسی وقت جب اس نے ڈانٹا کہ شیطان دور ہو جائے تو کیا ہوا کہ خدا کے ہلیلویا خدا کے فرشتے آ گئے اور یسوع مسیح کی خدمت کرنے لگے. جب آپ شیطان کو اپنے اندر سے بری سوچوں کو, برے خیال کو, برے حالات کو, بری ذہنی جو دوسروں کے متعلق عیب جوئیاں کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, ان کو اپنے دل سے نکال دیں تو کیا ہوگا؟ خدا کا پاک روح آپ کے اندر آ جائے گا, اور خدا کا پاک روح آئے گا تو خدا کی تہ کی باتیں بتائے گا آنے والے, اور پھر آپ کے اندر سے چشمے جاری ہو جائیں گے, کیونکہ آپ ایسے ویسے نہیں ہیں. آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے, چکائی دی گئی ہے, اور آپ قیمتی خون سے خریدے ہوئے ہیں. آپ مسیح ہیں, مذہب مسیح نہیں, مسیح سے آگے بھی آپ کا رشتہ ہے, اور وہ رشتہ ہے ایک خاندان کا. آپ خدا کے لوگ ہیں. اپنے اندر جانیے, دیکھیے کہ میرے اندر کون سی چیز چھپی ہوئی ہے, کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ اپنے سے دوسرے کو بہتر جانیں. اپنے سے دوسرے کو پیار کریں گے تو یقین کریں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا کہا کہ میں تمہیں نیا حکم دے کے جا رہا ہوں اپنے خاندان کو, کہ اگر تم میری ان باتوں پر عمل کرو گے, اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو گے, پیار کرو گے, محبت کرو گے, تو پھر میں جانوں گا کہ تم میرے شاگرد. ہمیں شاگرد بننے کے لیے کیا کیا ٹریننگیں, کیا کیا مشکلات سے گزر کر اس کو حاصل کرنا ہے, پھر ہم شاگرد. اگر ہمیں گاڑی نہیں چلانی آتی تو کسی استاد کو پکڑے گا گاڑی چلے گی, پھر ہی ہم اس کے شاگرد ہوں گے, تو پھر گاڑی میں ہمیں اچھے طریقے سے سکھائے. میرے عزیزو, ہمارے اندر بہت ساری کمیاں, بہت ساری کمزوریاں ہیں, کیونکہ پولس رسول بھی یہ فرماتے ہیں بڑی وضاحت سے کہ نیکی کرنے کی تو میں سوچتا ہوں, نیکی کرنے کی تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں, میں اس کے ساتھ نیکی کروں, میں اس کے ساتھ سچ بولوں, لیکن نیکی تو مجھ سے ہوتی ہی نہیں. نیکی مجھ سے ہوتی نہیں, اور برائی کرنے کی میں سوچتا بھی نہیں, اور وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ برائی کرنے والا جہاں کا جو ہے خدا, ابلیس, شیطان, وہ ہم میں منٹ بعد آ کر جو کان میں ادھر اور ہمارے اندر آ کر بہت ساری, اور دوسروں کے ذریعے سے ہمارے جو جذبات ہیں ان کو بھڑکاتا ہے, اور وہ جذبات میں ہم آ کر پتہ نہیں کیا کیا دوسروں کو اسی وقت کہہ دیتے ہیں, حالانکہ اس کو تو پتہ, اس سے پوچھتے کہ آپ نے یہ کہا, نہیں بھائی میں نے تو نہیں کہا. تو یہ اس عورت نے
आकर उसको बता दिया, उसने कहा तेरे मतलब तो वो बड़ी बातें वहां पर आ जाते हैं, ये उसकी ऐसी की तैसी, वो ये वहां पर खड़े होकर उसको बुरा भला कहना शुरू कर देगी। तो उससे पूछा तो उसने कहा नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुदा को हाजिर जानकर कहती हूँ कि मैंने तो ऐसी बात नहीं की। अब शैतान आपके पास आया और आपके दिल में ऐसी बातें की और आपने अपने उस अच्छे मुंह से बुरी बातें उसी के खिलाफ कर दी और उससे पूछा तो उसने कहा मैंने की। तो किसने आपको बरगलाया? अबलीस ने। जब अबलीस उस खानदान में आ गया, यहूदा अस्करियोती में समा गया, और यहूदा अस्करियोती ने क्या किया जाकर उसको, और वो खानदान बिखर गया। मेरे अजीजों, आप खुदा के लोग हैं, खुदा का खानदान है, खुदा का कबीला है, अपने आप को बिखरने ना दे, मजबूत बने। जान जाती है तो जाए, ये वक्ती तौर पर है, ये वक्ती तौर पर हम जमीन पर हैं, एक आजमाइश में हैं, और अगर हम उस आजमाइश में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुले हुए हैं, और यीशु मसीह वहां पर वेलकम करता है, आओ मेरे मुबारक लोगों, आकर अपनी मिरास में हिस्सा पाओ। इसलिए क्योंकि हम उसके खून खरीदे हैं, इसलिए सबसे बढ़कर हम जो है खुदा के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हम उसको अब्बा कहकर, बाप कहकर पुकारते हैं। तो बाप कहना, कहलवाना और बनना बेटा, ये कितना आप जानते हैं, क्योंकि आप सहबे औलाद, किस तरह से आप इस पर काबू पा सकते हैं, इस तरह से अपने आप को मसीह के ताबिया और खुदा बाप के बेटे कहला सकते हैं। ये आप पर मुनस्सर है। अपने आप को, अपने जिस्म में से मैं को निकाल दें। ये जो हमारे गर्दन में सरिया फंसा हुआ है ना, इसको निकाल। झुके, झुकने वाले को खुदा बरकत देता है। झुकता है जो दरख्त, उसको फल लगता है, और वो फल की वजह से नीचे झुकता है। अपने से दूसरे को प्यार करें तो ये समझे कि मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूं। एक दूसरे पर भरोसा करें, लेकिन आजमाइश के बाद, क्योंकि यहाँ दुनिया में जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा, अपग्रेड और डाउनग्रेड करने के लिए बहुत कुछ होगा। अपने आप को देखिए, परखिए, दूसरे को जानिए। और बाइबल इसके मतलब बड़ा बयान करती है कि पहले आजमा लो, आजमाइश कर लो, ये तुम्हारे म्यार के मुताबिक भी है। किसी पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें, किसी गैर मजहब को अपने घर ना लाएं, किसी गैर मजहब के साथ दोस्ती ना रखें। कोई अगर दुकान या शॉपकीपर मुस्लिम है तो अकेली है, आप जवान हैं, उस दुकान पर ना जाएं। कोठियों में काम करने के लिए जवान बच्चियां ना जाएं। और क्योंकि किसी के साथ सबसे बढ़कर है कि मजहब पर बहस और तकरार ना करें, क्योंकि जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े आलम हैं, इस मजहब को जानने वाले हैं, लिखते हैं, जानते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी स्टडी की हुई है, वो जानते हैं, उनके साथ ये बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको वो घेरे में ले लेंगे, आप उनका जवाब नहीं दे सकेंगे, तो फिर या तो तौहीन रसालत में आ जाएंगे, या फिर मार कटाई में आ जाएंगे, और जबरदस्ती जी शादी हो रही, जबरदस्ती अगवा हो गया, जबरदस्ती ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी ऐसी बातें। और एक बच्चे या एक बच्ची के वसीले से वो खानदान, बल्कि रिश्तेदार भी, वो खानदान जो है वो बर्बाद हो जाता है। वो इतना तो दुखी हो जाता है कि खुदावंद ये छत मुझ पर क्यों नहीं गिर पड़ती, ये पहाड़ मुझ पर क्यों नहीं गिर पड़ता, मैं ऐसे औलाद से मैं क्या करूं। हालांकि हो सकता है कि उस औलाद का कोई कसूर ना हो, उस पर जबरदस्ती जो है ये सारे जो इल्जामात लगाए गए। इसलिए कहते हैं कि अकल से भी और रूह से भी चले, अकल से भी और रूह से भी चले, अपने आप को परखें। हर सवाल का जवाब इस बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है। पढ़ना बड़ा आसान है, समझना बड़ा मुश्किल है। जिस समझ गया उसने पा लिया। तो अपने आप को जानिएगा, इन पर अमल कीजिएगा, क्योंकि अमल करने से जिंदगी बनती है। और
رومیو کے خط میں، رومیو کے خط 10 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کس سے ہے؟ مسیح کے کلام سے۔ جب آپ سنیں گے رومیو 10 باب کی 17 آیت میں، تو پھر آپ مسیح کے کلام سے سنیں گے تو اس سے برکت پائیں گے، لیکن عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے۔ اور مکاشفہ پہلا باب اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب 3 آیت میں لکھا ہے، اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کتاب کو سننے والے اور اس کتاب پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک۔ عمل کرنے والے مبارک، اور ان پر سزا کا حکم بھی نہیں۔ رومیو 8 باب کی پہلی آیت لکھی ہے کہ ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب کی 24 آیت لکھا ہے کہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ میرے جی، تو ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ ہم خدا کے گھر کے لوگ ہیں، خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم ایک خاندان ہیں، اور ہم خاندان میں کون سا بچہ یا بچی ایسی ہے جو دراڑ ڈال رہی، جو رکھنا پیدا کر رہی ہے۔ ہر ایک اپنے خاندان پر، اپنے گھرانے پر، اپنے بچوں پر نگاہ رکھے تو آپ زندگی پائیں گے۔ اور گورنمنٹ کے قانون کے مطابق SOP پر بھی عمل کریں، ماسک بھی لگائیں، سینیٹائز ہاتھوں کو بھی دھوئیں، اور دوسرے کے ساتھ یہ نہیں کہ ہم بغل گیر ہوں گے، جھپیاں ڈالیں گے، یا پھر ہاتھ ملائیں گے، یا منہ پر ماسک نہیں ہوگا تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے بڑی وضاحت سے رومیو کے خط میں 13 باب میں کہ اعلیٰ حکومتوں کے جو حکومت آتی ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، اور جو حکم آتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، SOP پر بھی عمل کرنا ہے۔ خدا آج کی کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی